Sri Rao Garu, and another Rao Garu, Narasimha Rao Garu, and Madam Usha Reddy, Madam Anjali Rajdhan, parents of the students, teachers, and my dear young children. I feel extremely happy to be amidst you today for this annual day function of your great school, Durgabai Deshmukh P. Obul Reddy School. Durgabai Deshmukh was a pioneer of the social reformist movement of those days. She was a great lady and she gave inspiration to thousands of people across the country for the social reform, for women's education and also other reforms in the society. Having such a vision at that time is an ordinary thing. So we should all remember, while studying in the institute, we must know about the life and teachings and preachings of Srimati Durgabai Deshmukh, and that will be useful for us for our social advancement. Secondly, Sri Obul Reddy Garu, I know him personally. He has set up a factory also in my district, Nellore. He was a philanthropist. Above all, he is a fine human being. He was kind enough to really contribute to this school, and really I feel that Hyderabadis are really, particularly middle class, are fortunate to have a school like this with all the standards and all the values also in the heart of Hyderabad city. Getting a good school is a big problem nowadays. So that being the case, running a good school, having good staff, maintaining good standards and having good traditions all together is really a great thing. I compliment the management and also the teachers and the students and the parents also for patronizing the school. Friends, I was in dilemma because Mr. Subba Reddy, my friend, he told me that you should come to this program and Rao Garu met me. I have some weakness for education and that too for the younger generation. And I know the value of education. I said yes. But afterwards, you know the problem, the parliament is running. It is running but not working. You are all aware of it. And a lot of issues are being raised and then every day something new is emerging. I was a little uncertain. And the Prime Minister also has gone for a great transformation of the country. He has taken a big challenge in his life to change the country, to end the parallel economy, and he declared a war on black money. And a lot of vested interests who are all agitated by this, they are all waging a very big negative campaign against the Prime Minister and against the government. So that being the case, we all have to be there. They indulge in all sorts of negative campaign, bad propaganda. One day they say, salt is in shortage. Uppu korta oka roju. Bangaru మీద ఏదో అయిపోతుంది ఇంకో రోజు. నేను ఇందాకే చెప్పాను, నీ బంగారు గురించి కంగారు వద్దమ్మా, అది నీదైతే నీ దగ్గరే ఉంటుంది అని చెప్పాను. బంగారుని తాకే ప్రసక్తే లేదు. కానీ కొన్ని ఛానల్ వాళ్ళంతా వెళ్ళి బంగారు అలా, మీ బంగారు లెక్క ఉందా, నువ్వు అంగట్లో కొంటున్న దానికి రసీదు ఉందా, నువ్వు పెద్దోళ్ళు ఇచ్చిన రాసి పెట్టుకున్నావా, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. స్త్రీ ధనానికి కానీ వారసత్వంగా వచ్చిన దానికి కానీ సొంత ఆస్తితో సంపాదించుకున్న బంగారానికి ఎలాంటి లెక్క అవసరం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది. అయినా కూడా పెద్ద ప్రచారం చేశారు. కానీ ఎందుకు వచ్చిందండి చర్చ అంటే, ఈ నవంబర్ 8 తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించిన తర్వాత కొంతమంది ఈ నల్ల డబ్బును తెల్ల డబ్బు చేయడం కోసం బంగారంగళకి వెళ్ళి కిలోలు కొంటే లెక్క అడగకుండా ఉండాలంటమ్మా. ఎవరైనా చెప్పండి, ఆలోచించేవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా. దాట్స్ ద ప్రాబ్లం. అదర్వైజ్ నథింగ్ బిఫోర్ November 8. Nothing before November 8th, nobody is going to come to you, nobody is going to ask you. But that is the propaganda one day. One day military is coming to Calcutta, that is the propaganda. Unfortunately, of course, you people are all not directly concerned with those things. In spite of all that, I was in little uncertainty, but yesterday I have made up my mind I should come to Hyderabad and attend your program today. I feel really happy after seeing you all. Education is the basic thing that is required for any society, for any country, for any civilization. India, Bharat, once upon a time was called as Vishwa Guru. The entire universe used to look to India.
ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నలందాకి, తక్షశిలకు, మిగతా విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రపంచం నుంచి వచ్చి అందరికీ చదువుకునేవాళ్ళు, విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించేవాళ్ళు, బయటకు వెళ్ళి చరిత్రలో రాసేవాళ్ళు. హ్యుయన్ సాంగ్, పాహియాన్ లాంటి హిస్టోరియన్స్ ఆఫ్ చైనా దే ఆల్సో రోట్ అబౌట్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ సివిలైజేషన్. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో మొదటి నుంచి తెలివి ఉంది, అపారమైన ఖనిజ సంపద ఉంది, సంస్కారం ఉంది. అలాంటి దేశంలో తెలివితేటలు కొదవలేదు. కానీ మధ్యలో మన విదేశీయులు వచ్చి మన విధానం పెట్టి వెళ్ళిపోయారు. దాంతో మన ఆత్మను మనం మర్చిపోయాం. న్యూనతాభావం మనకు వచ్చింది. ప్రపంచంలో ఏ దేశం పైన మనం ఎప్పుడు దండయాత్ర చేయలేదు. ఇండియా నెవర్ ఇన్వేడ్ అగెన్స్ట్ ఎనీ కంట్రీ, బట్ ఎవ్రీ టామ్, డిక్ అండ్ హ్యారీ ఇన్ ద వరల్డ్ దే కేమ్ ఆన్ ఇండియా, ఇంక్లూడింగ్ పోర్చుగల్. ప్రతి దేశం వచ్చి దేశంపై దండయాత్ర చేసింది, దేశాన్ని దోచుకొని వెళ్ళింది. మనం ఎప్పుడు ఎవరిని దోచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం, సంస్కృతి అలాంటిది. ఆది కాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం అయితే ఉందో, హెరిటేజ్, దట్ హెరిటేజ్, ఆ హెరిటేజ్ అలాంటిది. ఎందుకంటే పరమత సహనం కలిగి ఉండాలి, అందరినీ కలుపుకుపోవాలి, కుటుంబ వ్యవస్థను రక్షించుకోవాలి. చీమకు చక్కెర పెట్టి, పాముకు పాలు పోసి, చెట్టుకు బొట్టు పెట్టి, పశువుకు దండం పెట్టి అంటే పరమ పవిత్రమైన జాతి మనం. చీమ పక్కనుంటే కుడుతుంది మనం, ఇట్ విల్ బైట్ యూ. పాము బుస కొడితే ఒక్కసారి కాటు వేస్తుంది, నీ ప్రాణం కూడా పోద్ది. అలాగే చెట్టే, కానీ చెట్టుకు బొట్టు పెడతాం మనం, పశువుకు దండం పెడతాం గోమాత అని చెప్పని. నాగల చవితికి వెళ్ళి పాముకి పుట్టలో పాలు పోస్తాం మనం. అలాంటి పవిత్రమైన ఈ జాతి మధ్యకాలంలో విదేశీస్తులు వచ్చి మన దేశంపై దండయాత్ర చేయడంతో మన ఆత్మను మనం కోల్పోయాం. ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం తప్పులే. మీరందరూ ఇంగ్లీషు మీద బాగా ప్రావీణ్యం ఉంటుంది. మీరు చాలామందికి నాకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మా మనవరాలు నాకన్నా మంచి ఇంగ్లీష్ మాడుతుంది. కానీ నేనేం బాధపడి, నేను చెప్తుంటాను నీకన్నా మంచి తెలుగు మాడతాను నేను అని చెప్పాను. ఎందుకంటే తెలుగు మన మాతృభాషను మనం మర్చిపోకూడదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు అడ్వైజ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. I always tell in each and every public function, 4 things are important in life. మీ అందరికి కూడా చెప్తున్నా, 4 విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్, రిమెంబర్ యువర్ మదర్. కన్న తల్లి, జన్మభూమి, మాతృభాష, మాతృదేశాన్ని మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదు అని. కన్న తల్లి, ద మదర్ హూ హ్యాస్ గివెన్ యూ బర్త్ విత్ ఆల్ ద పెయిన్స్, హౌ కెన్ ఎవర్ యూ ఫర్గెట్ హర్? సో ఎవ్రీబడి షుడ్ రిమెంబర్ ద మదర్. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ మదర్ టంగ్. మాతృ గర్భం నుంచి వచ్చినట్టు మాతృభాష తెలుగు. ఆ తెలుగును మనం ఎప్పుడూ జీవితంలో మర్చిపోకూడదు. తెలుగులోనే మాడుకోవాలా, తెలుగులోనే ఇంకొకటితో సంప్రదించుకోవాలా. బయట వాళ్ళతో కావాలంటే అప్పుడు వేరే వాళ్ళతో వేరే భాషలో మాడవచ్చు. మూడవది జన్మభూమి, మనం పుట్టిన ఊరు. ఇప్పుడే ఉషారెడ్డి గారు చెప్తూ ఉన్నారు, మాది బుచ్చిరెడ్డిపాళెం అని చెప్తే నేను చెప్తున్నా, నేను కూడా అక్కడ చదువుకున్నాను చిన్నప్పుడు అని చెప్తున్నాను. ఆ ఊరు చదువుకున్న ఊరు మా నెల్లూరు. కాబట్టి నెల్లూరు ఊరిని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. మనం తిరిగి, మనం పెరిగి, మనం కరిగి, మనం ఆడుకొని, మనం మిగతా వాళ్ళతో ఆడుకొని, విషయాలని తెలుసుకొని పెద్ద వచ్చినట్టు ఊరిని ఇప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోకూడదు. నువ్వు అమెరికా వెళ్ళినా సరే, లేదా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా నీ ఊరిని మాత్రం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాలుగవది మాతృదేశం, మనం పుట్టిన ఈ దేశం. అటక్ నుంచి కటక్ వరకు, కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు సమస్త భారతదేశం అంతా కూడా ఒక పవిత్రమైన దేశం. మంది ఈ దేశం అనే నేషనల్ అవుట్లుక్, నేషనల్ ఫీలింగ్ మన అందరికి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళా భాష విషయానికి వస్తాను, ఒక క్షణం చెప్పి తర్వాత రెండో విషయానికి వెళ్తాం. ఈ భాష మాతృగర్భం నుంచి వచ్చిందే. ఆ భాషను మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే భాషకు, భావనకు అవినావ సంబంధం ఉంది. భాషకు, సంస్కృతికి సంబంధం ఉంది. మా అమ్మాయి నెల్లూరులో స్కూల్ నడుపుతోంది, స్వర్ణ భారత ట్రస్ట్ తరఫున అక్షర విద్యాలయం అని. ఆ స్కూల్ ముందు బయట రాసి ఉంది, మీడియం ఈజ్ ఇంగ్లీష్ బట్ కల్చర్ ఈజ్ ఇండియన్ అని చెప్పండి. మీడియం ఈజ్ ఇంగ్లీష్, కల్చర్ ఈజ్ ఇండియన్. బోధన ఆంగ్లమైన, భావన భారతీయమే అని చెప్పి దాని అర్థం. మన కల్చర్ని మనం మర్చిపోకూడదు, మన హెరిటేజ్ని మనం మర్చిపోకూడదు, మన సాంప్రదాయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఇందాక మన పిల్లలందరూ చక్కగా ముచ్చటగా ఎంత భారతీయ సాంప్రదాయంలో వచ్చి చక్కగా గణేష్ ప్రార్థన చేసి, మన సాంప్రదాయం అది. దీపం వెలిగించడం మన సాంప్రదాయం, దీపాలు ఆర్పడం వాళ్ళ సాంప్రదాయం. చాలామంది తెలవక పుట్టినరోజు, పండుగ రోజు, బర్త్డే రోజు దీపం ఆర్పేస్తుంటారు. దీపం ఆర్పకూడదు. ఎప్పుడు దీపాన్ని వెలిగించాలి. జ్ఞాన జ్యోతి వెలుగుని అందరికీ అందించే గొప్ప జాతి మంది. అలాంటి జాతిలో పుట్టిన మనం మన సాంప్రదాయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. దాంట్లో సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు, మొహమాటపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన కట్టు, మన బొట్టు, మన ఆట, మన పాట, మన భాష, మన యాస, మన గోస, వీటన్నిటిని మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది. ఈ సాంప్రదాయాలు, ఈ కళలు, ఈ జానపదాలు, ఈ సంగీతము, ఈ సాహిత్యము, ఈ నృత్యము, ఈ అభినయము, ఇవన్నీ కూడా మన సంప్రదాయాల నుంచి మనకు అందించడానికి
పిల్లలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేస్తారు. చూస్తే మనకు ఎంత సంతోషం ఇస్తుందో మనకు చెప్పడానికి జరిగి కాదు. అందుకని మన భాషను మనం కాపాడుకోవాలి. దురదృష్టం అంటే ఈ మధ్య అందరికీ ఇంగ్లీష్ జబ్బు పట్టుకుంది. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం తప్పులే, నేర్చుకోవాలి తప్పనిసరిగా. అండ్ యువర్ ఆల్ ఫార్చునేట్ దట్ యు ఆర్ పుట్టిన్ ఇన్ టు ఏ గ్రేట్ ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్. మా అందరికీ అంత అదృష్టం లేదు. మేమందరం పల్లెటూరులో వీధి బడిలో చదువుకున్నాను. నేను చిన్నప్పుడు 3 కిలోమీటర్ రోజు నడిచి హైవేకి వచ్చి బస్సు ఎక్కి నెల్లూరు పోయి అక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ వీధికి వచ్చాను. చిన్నప్పుడు కిరసనాయలు బుడ్డి కింద చదువుకున్నాను. కిరసన మాకు లైట్ కూడా లేదు. కష్టపడి రకరకాలుగా చదువుకొని 7 దాకా వచ్చాను. జీవితంలో ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాను. మీ అందరికీ అదృష్టం, మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారు. మీ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. అందుకని మనం ఒకటి ఏంటంటే మన మాతృభాషను మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. మన భాషలో మనం మాడాలా. కానీ ముఖ్యం జబ్బు ఏంటంటే పిల్లలకు కాదు జబ్బు, పెద్దోళ్ళకి వచ్చింది చాలామందికి జబ్బు. నాయన పిల్లకాయని వాళ్ళని నాయన ఒకసారి నాయన మమ్మీ అను, డాడీ అను అని. నేనేమంటాను, మమ్మీ డాడీ బీడీ జాడీ కేడీ అసలు ఎందుకు ఈ బాధ అంతా మనకు అర్థం కాదు. అమ్మా అంటే అంతరాళ నుంచి వస్తుంది, మమ్మీ అంటే మూతి నుంచి వస్తుంది. అనుకోని చూడండి ఒకసారి. మీరు అనుకోని చూడండి, కావాలంటే ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి, లేకపోతే ట్రై వేసి చూడండి ఒకసారి. మమ్మీ అన్నా ఏదో ఉర్దూలో అమ్మీ అన్నా అంతరాళ నుంచి వస్తుంది, మమ్మీ అంటే మూతిలో నుంచి వస్తుంది. ఎందుకు ఈ షార్ట్ కట్ అంటే వాళ్ళు అలవాటు చేసిపోయారు అంతా. మనకు అది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. మమ్మీ డాడీ అంటేనే బాగా చదివినట్టు రాడు, ఇంగ్లీష్ చదువుతాడు, వాళ్ళ ఆయన కొడుకు బాగా చదువుతాడని. అరే తల్లిని మర్చిపోయినవాడు దేశాన్ని తన్నే మర్చిపోతాడు ఎప్పటికప్పుడు. అది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మన మాతృభాష తెలుగు. అది తెలుగు కావచ్చు, తమిళం కావచ్చు, కన్నడం కావచ్చు, మలయాళం కావచ్చు, ఉర్దూ కావచ్చు. నీ తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చిన భాషను గుర్తుపెట్టుకో, ఇంట్లో దాంతో మాట్లాడు. ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ కేమ్ రీసెంట్లీ. He met Narendra Bhai Modi. He did not speak in English. He spoke in Chinese. There was a translator. Russian President Putin came here. He knows little English. He did not speak in English. He spoke in Russian. There was a translator. French President came recently. He knows English. Even later I met him and he spoke to me also in English, privately. But in public function, he spoke only in French. Why? But whereas Indian leaders, when we go outside, whether you knew or not, we try to speak in English. ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ దేశాన్ని, వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని, వాళ్ళ భాషను కాపాడుకుంటారు. అది మన అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది. మన దేశంలో మన భాషను మనం గౌరవించుకోవాల్సి ఉంది. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. లెర్న్, నో ప్రాబ్లం. ఇంగ్లీష్ ఏమి, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోండి, జర్మన్ నేర్చుకోండి, రష్యన్ నేర్చుకోండి, ఇంకా భాషలు కూడా నేర్చుకోండి. ఇటాలియన్ నేర్చుకోవడం నాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ మన భాషను మనం మర్చిపోకూడదు. అదొకటి. మన సాంప్రదాయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. మన కట్టును, మన బొట్టును, మన మాటను, మన ఆటను, మన పాటను, మన భాషను, మన యాసను, మన గోసను. భాషలు రకరకాలు ఉంటాయి. తెలంగాణలో ఒక రకంగా మాడతారు, సర్కార్ జిల్లాలో ఇంకో రకంగా మాడతారు, రాయలసీమలో ఇంకో రకంగా మాడతారు. మన నెల్లూరు వాళ్ళు అయితే ఇంకో డిఫరెంట్. ఏమబ్బాయా బాగున్నావా అంటారు మామూలుగా. నెల్లూరు వాళ్ళు ఇంకో రకంగా మాడతారు. ఏ భాష ఏ యాసలో మాట్లాడినా దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, దాంట్లో ఆనందం ఉంది. దీన్ని మర్చిపోకూడదు. ఆ తర్వాత నేను మీకు వదలుచుకున్న సలహా ఏంటంటే కుటుంబ వ్యవస్థ. ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనంతటి పటిష్టమైన గొప్ప కుటుంబ వ్యవస్థ మన దేశంలో ఉంది. మన తల్లి, మన తండ్రి, మన అమ్మ, మన నాన్న, మన తాతయ్య, మన అమ్మమ్మ, మన అక్క, మన బావ, మన మరదలు, మన చెల్లెలు, ఆ ప్రేమతో అత్యాయం పిలుచుకుంటాం, అందరం కలుస్తాం, కుటుంబంగా నివసిస్తాం. నిదానంగా ఈ పాశ్చాత్య వ్యామోహం వలన, టీవీ వ్యామోహం వలన, ఉద్యోగ రీత్యా కావచ్చు, వేరే కారణం కావచ్చు, కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అవుతూ ఉన్నాయి. ఇదేమాత్రం మంచిది కాదు. సంతోషము కుటుంబంలో ఉంది. సంతోషము కుటుంబంలో, హ్యాపీనెస్ ఈజ్ రియలీ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనే విషయాన్ని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది. చాలామంది అటు అమెరికా వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ చదువుకొని ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటారు. ఉద్యోగం తెచ్చుకొని ఫోటోలు పంపిస్తుంటారు వాళ్ళ అమ్మకి. చూడమ్మా, నేను పెద్ద కొత్త కారు కొన్నాను, చూడు ఎంత పొడవుగా ఉందో, నేనేదో పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టించాను, ఈ బిల్డింగ్ ఇలా ఉందని ఫోటోలు పంపిస్తుంటారు. ఇప్పుడు వీడియోలు పంపిస్తుంటారు. ఆ అమ్మమ్మలో తాతయ్యలో ఫోటోలు చూసుకొని సంతోషపడాలి. చేయగలిగింది ఏముంది? అది ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు మంచి సూటు బూటు వేసుకొని బాత్రూంలోకి పోయి నీ మొహం అద్దంలో నువ్వు చూసుకొని బాగుంది అనుకుంటే అట్లా ఉంటుంది. అందుకని నేను ద స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు గో టు అబ్రాడ్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద CBSE స్కూల్ ఆఫ్ Bobadilla స్కూల్, యు గో అబ్రాడ్, నథింగ్ రాంగ్. గో, లెర్న్, ఎర్న్ అండ్ రిటర్న్. మళ్ళీ దేశానికి రావాలా, మన దేశానికి, మన సమాజానికి మనం మేలు చేయాలి. అది చాలా అవసరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను. వీ మస్ట్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు అమెరికాలో కొత్తగా ఉండేది ఏమీ లేదు. ఒకప్పుడు అమెరికా అక్కడికి పోవాలా, ఇక్కడికి పోవాలా, జబ్బు అయితే అమెరికాకి పోయి వైద్యం చేసుకోవాలి. అమెరికా రాబోయే రోజుల్లో పిల్లలందరూ, నేను చెప్పానని రాసుకోండి మీ డైరీలో, ఇప్పటికే కొద్ది రోజుల్లో పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ అమెరికా, పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్, పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ఇండియా, టు హైదరాబాద్, టు చెన్నై ఇన్ ద కమింగ్ డేస్.
because our intelligence is very high and our people work very hard. You go to America, Silicon Valley, you find a lot of youngsters, all IT. Nowadays, IT is become a beauty and it become a duty and it will become a mighty also in the coming days. In this mighty IT also, India is top now. A Silicon Valley ki velte కనబడితే అబ్బాయిలు సగం మంది ఇండియా వాళ్ళే ఉంటారు, ఆ సగం మంది దక్షిణ భారత వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్. వీ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్. సీ లుక్ ఎట్ నాదెళ్ల సత్య, ఇందిరా న్యూయి, సుందర్ పిచాయ్, సగ్గుర్తి పూర్ణ. I can go on telling so many names who are heading world level institutions and banks, మాస్టర్ కార్డు దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఈ టాలెంట్ ఉంది మనకు వేల సంవత్సరాల యొక్క సంస్కృతి వలన. అందుకని విదేశాలకు వెళ్ళడం తప్పు లేదు, కానీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మన దేశాన్ని మనం ప్రేమించుకోవాలా, మన దేశాన్ని మనం బాగు చేసుకోవాలా, మన సంపదను మన మిగతా వాళ్ళతో కలిసి పెంచుకోవాలా, పంచుకోవాలా. అప్పుడే ఆనందం అనేది నిజంగా ఉంటుందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. మా తాత నాకు చిన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, ఆనందం అంటే ఏమిటి, సంతోషం అంటే ఏమిటి. మంచి బట్టలు వేసుకుంటే సంతోషం, మంచి అన్నం తింటే సంతోషం, మంచి సినిమా చూస్తే సంతోషం, లేకపోతే మంచి పని చేస్తే సంతోషం, మంచి మార్కులు వస్తే సంతోషం. ఆయన చెప్పాడు ఇంకొకటి ఉందరా, మహా సంతోషం అని. ఏందయ్యా అది అడిగాను. మహా సంతోషం ఏంటంటే నువ్వు చేసిన మంచి పని వలన ఎదుటివాడి మొహంలో సంతోషం వస్తే అది మహా సంతోషం, మహదానందం రా అని చెప్పాడు. The social concern for the society, sharing the personal property with the society. That's what Mr. Obureddy has done. That's what Usha Reddy and others are trying to do. Other people are also contributing. Why? Because they are enjoying your enjoyment. So that should be the attitude. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ యొక్క మన సంస్కృతి గురించి మాడుతుంటే మన ఒక ఆయన అడిగాడు నన్ను, సంస్కృతి అనేది ఏంది చెప్పండి సార్ అన్నాడు. సంస్కృతం చెల్లా అదని. సంస్కృతి అంటే సంస్కృతిని ఆయన అన్న. కాదు సార్ అర్థమయ్యేది చెప్పండి అన్నాడు. జీవన పద్ధతి, వే ఆఫ్ లివింగ్ అని చెప్పా. అంటే ఏంది సార్ అన్నాడు. కొద్దిగా బాగా అర్థమయ్యేట్టుగా సింపుల్గా చెప్పండి సార్ అన్నాడు. భారతీయ సంస్కృతి అంటే ఏంటంటే, సంస్కృతి అంటే నీ రొట్టెను నువ్వు తింటే ప్రకృతి, నువ్వు పక్కన వాడి రొట్టెను పీక్కొని తింటే వికృతి, నీ రొట్టెను పక్కవాడికి పంచిస్తే అది సంస్కృతి, అదే భారతీయ సంస్కృతి అని చెప్పాను. నీ సంతోషాన్ని, నీ సంపదను పెంచుకుంటే ఓకే, దాన్ని పంచుకుంటే ఇంకా మహదానందంగా ఉంటుంది. అందుకని ఈ యాటిట్యూడ్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన సమాజంలో, మన పిల్లల్లో, మన భవిష్యత్ తరంలో నింపాల్సి ఉంది. సో ఒకటి మన యొక్క సంస్కృతి, 2 మన యొక్క భాష, 3 మన యొక్క కుటుంబం, 4 మన దేశం, దాని గొప్పతనం, దాన్ని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. 5 విద్యార్థులు, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సిన విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, డిసిప్లిన్. ఏ డిసిప్లిన్ నేషన్ కెన్ ప్రోగ్రెస్, ఎన్ ఇండిసిప్లిన్ నేషన్ కెన్ నెవర్ ప్రోగ్రెస్. మన దేశంలో చాలామందికి అలవాటు అయిపోయింది, ఫ్రీడమ్ అంది, ఫ్రీడమ్, అంత స్వేచ్ఛ ఉంది సార్, మీరెవరంటే ఆంక్షలు పెట్టడానికి, అది వద్దుంటారు ఇది వద్దుంటారు, ఏందండి అంత ఆంక్షలు పెడతారండి. ఫ్రీడానికి కూడా కొన్ని హద్దులు ఉండాలి. హద్దులు మీరిన ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఏమవుతుందో మనందరికి కూడా తెలుసు. ఇండియా ఫ్రీ అని మనం ఇప్పుడు సాయిబాబా ఈ సత్యసాయి మందిరం బయటకు వెళ్ళి మనకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు ఎట్టయినా ఫ్రీడమ్ ఉంది. నేను ఇటు పోతా శ్రీనగర్ కాలనీ వైపు, వాళ్ళు ఇటు వస్తారు నీకు ఎదురుగుండా, నువ్వు అట్టబోతావు, నీకు ఫ్రీడమ్ ఉంది, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉంది. 2 కార్లు తగులుతాయి, తగిలితే ఏమవుద్ది, ఆడకు పోయి కలుసుకుంటారు పైకి వెళ్ళి. దేర్ హ్యాస్ టు సమ్ రెగ్యులేషన్. ఈ 1-వే ట్రాఫిక్ ఎందుకంటే సమాజంలో పద్ధతులు, కట్టుబాట్లతో పాటు చట్టాలు, నిబంధనలు, నియమాలు కొన్ని ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం పాటించాలా. ఆ పాటించే మనస్తత్వం ఎవరి కోసమో కాదు, పోలీసు వాడి కోసం కాదు, పెద్దవాళ్ళు చూస్తాను కాదు, మన జీవితంలో ఒక భాగం కావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. అందుకని క్రమశిక్షణ, టైమ్స్ అండ్ సమయానికి రావాలి, ఇచ్చిన పని పూర్తిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన అంకిత భావం, ఒక డ్యూటీ మైండెడ్నెస్ ఉండాలి. ఇది మనం తీసుకున్న పవిత్ర కర్తవ్యము. నేను ఒక టీచరు, నేను మంచి విద్యార్థులను తయారు చేయాలా, నేను ఒక స్టూడెంటు, నేను చక్కగా చదువుకొని మా తల్లిదండ్రులు కష్టపడి నాకు సంపాదించి పంపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళని సంతోషపరచాలా అనే డ్యూటీ మైండ్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిన అవసరం. అంకిత భావం అంటారు. కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే, నువ్వు కష్టపడితే, దాన్ని ఇష్టపడితే నువ్వు రేపు రాబోయే రోజుల్లో నువ్వు పెద్దవాడిగా పెరుగుతావు. నేను ఎవరి ఉదాహరణ కాదు, నా ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడి చదువుకున్నాను. తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. గోడ మీద రాసేవాడిని, పార్టీ గురించి గోడ మీద రాసేవాడిని, జెండాలు కట్టేవాడిని స్తంభానికి ఎక్కి.
తర్వాత నెల్లూరు కోఆపరేటివ్ మైదానంలో సాయంత్రం బహిరంగ సభ ఉంది. శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వస్తున్నాడు, మీరందరూ రండి. ఆ शाम को కోఆపరేటివ్ మైదాన్ में ఆम సభ है, శ్రీమాన్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆ रहे, आप सब लोग पधारिए అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసేవాడిని. కానీ నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఊహించలా ఆ మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన వెంకయ్య నాయుడు అదే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా, ఆయన అద్వానీ మధ్యలో కూర్చొని అఖిల భారత అధ్యక్షుడిగా బీజేపీ అధ్యక్షుడు అవుతాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? నాకేమి వారసత్వం లేదు, డైనాసిటీ లేదు. నాకు డైనాసిటీ ఇన్ డెమోక్రసీ ఇస్ నాస్టీ, బట్ ఇట్ టేస్టీ టు సమ్ పీపుల్. ఈ దేశంలో అలవాటు దీనికి ఏదో టైటిల్ తగిలించుకొని ఈయన పలానా కొడుకు పలానా కూతురని మంచి పని చేస్తే దానికైతే పర్వాలేదు, కానీ రాజకీయానికి ఈ దేశంలో అలవాటు అయిపోయింది ఆ విధంగా. అవేమి నాకు టైటిల్స్ లేవు, గాంధీ టైటిల్ లేదు, నెహ్రూ టైటిల్ లేదు, ఏమీ లేదు. అయినా అక్కడ దాకా వచ్చానంటే దానికి ప్రధాన కారణం కష్టపడి పనిచేయడము, క్రమశిక్షణతో ఉండడము, పుట్టిన పార్టీలోనే ఇప్పుడు దాకా ఉండడము. అది కూడా గొప్ప విషయం అంటే కాదు, అది గొప్ప విషయం కాదు, బట్ అది కూడా మిగతా వాళ్ళు చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు ఎవడు ఏ పార్టీ మాట్లాడే మనకు అర్థం కాదు. చిన్నపిల్లకాయలే కదా, బట్టలు తడుపుకుంటే బట్టలు మార్చినట్టుగా రాజకీయ నాయకులు రంగులు మారుస్తూ ఉన్నారు, మనం చూస్తున్నాం. అంతా కూడా నవ్వులు పాలవుతుంది రాజకీయం అంతా కూడా. మీరు ఉదాహరణకి తీసుకోండి, డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం చెప్పాడు, కళ్ళు కనండి, హ్యావ్ డ్రీమ్స్, ఎయిమ్ హై, వర్క్ హార్డ్, యూ విల్ బికమ్ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ వాట్ కలాం టోల్డ్. టేక్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. హీ వాజ్ ఎ పేపర్ వెండర్, పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ బాయ్. ఇంటింటికి తిరిగి సైకిల్ మీద పేపర్ విసిరేసేంటే సామాన్య వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. టేక్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. హీ వాజ్ అసిస్టింగ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ సర్వింగ్ టీ. ఆ వడినగర్ రైల్వే స్టేషన్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి ఛాయ్, టీ అందరికీ పంచేయంటే నరేంద్ర మోడీ భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతాడని ప్రపంచంలో ఇవాళ పేరునిగ్గన్న నాయకుడిగా ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నౌ. మీరు చూస్తున్నారు టైమ్స్ మ్యాగజైన్లో కూడా ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు, పాత అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అందరినీ కూడా దాటి ముందుకెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అంతా కూడా బరాక్ ఒబామాని దాటాడని. ఎందుకంటే ఆయన వెనక ఈ దేశం ఉంది, భారతదేశం ఉంది, మన సాంప్రదాయం ఉంది, మన శక్తి ఉంది. కాబట్టి కష్టపడితే ఎవరైనా పైకి వెళ్ళొచ్చు. అందుకని కళలు కనండి. మంచి సైంటిస్ట్ కావాలా, మంచి డాక్టర్ కావాలా, మంచి యాక్టర్ కావాలా, నాకు అభ్యంతరం లేదనుకోండి. యాక్టర్ కావాలా, ఏమన్నా కావాలనుకుని ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలా. నేను కష్టపడతాను, నేను స్పోర్ట్స్ మెన్ అవుతాను, నేను లేకపోతే టీచర్ని అవుతాను, నేను ప్రొఫెసర్ని అవుతాను, నేను సైంటిస్ట్ని అవుతాను, లేకపోతే నేను పెద్ద బిజినెస్ మెన్ అవుతాను, లేకపోతే నేను ఇంకో ఫలాన్ని పని చేస్తాను. నేను ఎయిమ్ హై, వర్క్ హార్డ్, బీ డిసిప్లైన్డ్, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్. కష్టపడితే ఎవరైనా ఏ స్థాయికైనా చేరవచ్చని మనం చూసాం. ఈ మధ్య మన మధ్య తిరగాడే అంటే అమ్మాయి పివి సింధు ఇవాళ ప్రపంచంలో అలాంటి యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచి సింధు హెస్ బికమ్ ద డార్లింగ్ ఆఫ్ ద యూత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ ద హార్డ్ వర్క్ షీ హెస్ పుట్ ఇన్. నేను కష్టపడను, నేను పిజ్జా తినాలి, నాకు ఎట్టబ్బా, లేకపోతే నేను నాకు అది చికెన్ బిర్యానీ తినకపోతే నేను ఉండలేను, నాకు దమ్ బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఒక పట్టుదల ఉంటే ఏ స్థాయికి వెళ్ళొచ్చో మనకు సింధు ఉదాహరణ మనకుంది. ఇంకా అనేక మంది ఉదాహరణలన్నీ మనకు కనబడుతున్నాయి. అందుకని కష్టపడడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మన జీవితంలో ఒక భాగం కావాలి. సామాజిక స్పృహ ఉండాలి, మోరల్స్ ఉండాలా, వాల్యూస్ ఉండాలా. వీటిని మన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకోవాలి. ఎవరి కోసమో కాదు, మన వాల్యూలు సాంప్రదాయాలు ఎందుకంటే ఇంకొకరి కోసం కాదు, మన కోసం. ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైన దేశంలో, ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మనందరం మంచిగా పెరగాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి అలవాట్లు, మంచి పద్ధతులు చేసుకోవాలి. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఆ మోరల్స్ తగ్గిపోయింది దురదృష్టవశాత్తు. ఒకప్పుడు మోరల్ సైన్స్ ఉండేది మా క్లాస్, ఒకప్పుడు పీటీ క్లాస్ ఉండేది, ఒకప్పుడు క్రాఫ్ట్ ఉండేది, అలాగే చెట్లు పని, తోట పని ఉండేది. అవన్నీ తగ్గిపోయి మనకంతా ఉదయం సాయం దాకా అంతా చదవడం, మగ్గింగ్ అలవాటు అయిపోయింది అంతా కూడా. సో దెర్ ఇస్ ఎవరీ నీడ్ టు లెసన్ ద సిలబస్, encourage the students to move towards other values and also social sciences, moral science. వీటన్నిటిపైన కూడా మన యొక్క యువత యొక్క దృష్టిని మళ్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ యూత్ కెన్ బి ది ఏజెంట్ ఆఫ్ చేంజ్. భారతదేశానికి ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని గొప్ప అదృష్టం ఉంది, ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. వీ హ్యావ్ ఎ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్. మన దేశంలో 45-25 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న జనాభా 65% ఉన్నారు. Ours is not an aging nation. We are a young nation. We are a dynamic nation. If youngsters, they really work hard, they move fast, they can learn fast, and they can change the world. And the Prime Minister is very clear. He told all of us, we have to change the country.
We have to bring that evolution, and then we must move towards that sort of making India as a strong and stable and prosperous nation. అందుకని ఆయన మంత్రం చెప్పా కదా, perform, reform and transform అని. Perform, reform and transform. That is the mission he has given. That's why today in the country, entire country, campaign is going on, a movement is going on. Movement Modi. Modi means not Narendra Modi. MODI ante making of developed India. MODI is making of developed India. Any change, any transition will have some problems. Will have some difficulties. But we have to bear with the difficulties. Temporary pain for larger gain. Bitter pill for long-term ill. ఈ దేశంలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మనల్ని అవినీతి జాడ్యంగా తయారైపోయింది, సర్వంతర్యామిగా తయారైపోయింది, మన జీవనంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. ఏం చేస్తాం, ఎవడొచ్చినా అంతేరే అనే ఒక మన కర్మ అనే బాధ కాదు, కర్మ కాదు, దీన్ని మార్చగలము అని ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ నిశ్చితమైన అభిప్రాయంతో ఉన్నాడు. దానికి మన అందరం కూడా అండగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ పాలిటిక్స్ హియర్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ పార్టీ ఆర్ దిస్ పార్టీ ఆర్ దట్ పార్టీ. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. లెర్న్ అబౌట్ పాలిటిక్స్, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్, బట్ నాట్ నౌ. బట్ మనము మన దేశంలో ఉన్న శక్తి, మన దేశంలో ఉన్న తెలివితేటలు, మన విజిగీష ప్రవృత్తి, వాటన్నిటిని బయటకు తీసుకొచ్చి దేశ సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతం కాకుండా దాన్ని అందరికీ పంచే విధంగా కూడా ప్రధానమంత్రి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆ ఆస్తిని పంచాలంటే ముందు పెంచాలా. ఆస్తిని పెంచితే పంచగలం, పెంచకుండా పంచితే పంచ మాత్రమే మిగులుతుంది. అది కూడా మిగులుతుందనే గ్యారంటీ లేదు. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వెల్త్. ఇఫ్ యూ వాంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ వెల్త్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద వెల్త్. That's why the Prime Minister gave that call of MISIDC, Make in India, Skill India, Digital India, Clean India, MISIDICI, MISIDC program. Name is given by me, program is given by the Prime Minister. So we have to remember this, and let us remember the great efforts by Sri Narendranath Datta, Swami Vivekananda, and he went around the world, and the famous lecture he gave in Chicago. And now today, yoga is a great art of India. ఆ యోగా ఇవాళ ప్రపంచంలో 192 దేశాలు మన ప్రధానమంత్రి కోరిన మీదట 192 countries are now practicing yoga. That's a great tribute to our art and culture. Vivekananda said once, education is the manifestation of perfection already present in man. Religion is divining already present in man. అందుకని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. Our philosophy believes in all perfection, all strength, all divinity, all purity, and all fullness inherent in the individual. You will not have to bring it from anywhere heaven, you will have to realize it from within. So ఆ విషయాన్ని మనం అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. ఈరోజు మన యొక్క ఈ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి యొక్క విద్యా సంస్థ ఓబురెడ్డి గారి యొక్క పాఠశాలలో మీరందరూ కూడా విద్యార్థులుగా చేరినందుకు మీ అందరికీ అభినందనలు. మీరందరూ కూడా ఎక్కువ సమయం ఒకవైపు చదువుకి, రెండవ వైపు మరి నేను ఇందా చెప్పిన ఒక సామాజిక స్పృహ కలిగించుకునేందుకు, మూడవ వైపు క్రీడలకు కూడా మళ్ళించాలి. మనందరికీ రొటీన్ అలవాటు అయిపోయింది, పోవడం, లేవడం, చదవడం, రావడం, మళ్ళీ ఇంటికి పోవడం అని. చదువుతో పాటు క్రీడలు, శారీరక మానసిక దీంతో పాటు శారీరకమైన యొక్క దారుఢ్యం కూడా చాలా అవసరం. లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది మనకి. ఇప్పటికే మనం డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా వరల్డ్గా అని అనుకుంటున్నారు అంతా కూడా. ఎందుకంటే మన జీవన పద్ధతి మారిపోయింది, లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది అంతా. ఇంతకుముందు అయితే బయటకు పోవాలంటే ఒక 2 కిలోమీటర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు టాయిలెట్కి. ఇప్పుడు ఇంట్లోనే టాయిలెట్ ఉంది. మోడీ గారు చెప్తున్నారు అందరూ కూడా టాయిలెట్ లోపలికే పోండి, మంచిది. ఇంట్లోనే పోతున్నాం. ఇంతకుముందు టాయిలెట్కి పోతే కూర్చునేవాళ్ళం, ఇప్పుడు కమోడ్ వచ్చేసింది, కూర్చోబడలే. ఇంతకుముందు స్నానం చేయాలంటే వంగి నీళ్లు తీసుకునేవాళ్ళం బకెట్లో, ఇప్పుడు పైన షవర్ వచ్చేసింది, వంగబడలే. ఇంతకుముందు భోజనం చేయాలంటే పీట మీద కూర్చునేవాళ్ళం, చాప మీద కూర్చునేవాళ్ళం, ఇప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ వచ్చేసింది, కూర్చోబడలే, పొట్ట కూడా వంగబడలే. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎవడైనా వస్తే తలుపు తీయాలంటే పోయి తలుపు తీసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు అదేం పడలే, కాలింగ్ బెల్ వచ్చేసింది, నొక్కితే తలుపు తెరుచుకుంటుంది. ఇంతకుముందు ఫోన్ వస్తే అక్కడికి పోయేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఫోన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, నీ చెవిలో ఉంటుంది, ఇంక దానికోసం కదలబడలే. ఇంతకుముందు సినిమా పోవాలంటే సినిమా హాల్కి పోవాలా, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఆన్ డిమాండ్ సినిమా వచ్చేసింది. ఇంకా నీవు ఇంకేం పనే లేదు, కార్యక్రమం, శరీరం కదిలే ప్రసక్తే లేదు, తినడము పండడము అన్నట్టుగా. అలాగే శరీరానికి కొంత శారీరక శ్రమ అవసరం, అది ప్రకృతి మనకి ఇచ్చినట్టు యొక్క పాఠం అది. అందుకని మనం శారీరక శ్రమను కూడా నేర్చుకోవాలా. వి మస్ట్ ఆల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. దానికోసం కొద్దిగా కష్టపడాలి. నౌ ఐఎమ్ 67. I play badminton every day 1 hour at my home. And you know with whom I play? I play badminton with my PA, with my driver, with my cook.
because they are readily available to me in the house. I need not go anywhere. That's the reason I am able to move around. Some activity, physical activity, mental activity is okay, physical activity also is required. అందుకని పిల్లలందరినీ కోరుతున్నా, దయచేసి అందరూ కూడా కొంత శారీరక దార్ఢ్యం పైన శారీరక మానసిక ఉల్లాసము ఉంటే మరింత కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి, కొత్త పద్ధతులు వస్తాయి, కొత్త మార్గాల్లో మనం ముందుకెళ్ళేందుకు అవకాశం కూడా ఉంది. అందుకని దయచేసి అందరూ కూడా విద్యతో పాటు క్రీడల పైన కూడా దృష్టి పెట్టండి. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని చెప్పారు. A healthy nation can become a wealthy nation, but a wealthy nation cannot become a healthy nation. This we must all understand and then move towards it. Friends, I'm very happy that you have a lot of creative activity and then you have competitions also. One of the boy, I've seen Abdul, he scored 96% with all his problems. I really hats off to him. That means inherent knowledge is there. ఆ తర్వాత మనం అమ్మాయిలు కూడా చూసాం. అమ్మాయిలు బాగా ముందుకు వస్తున్నారు. మొన్న ఎవరో ఒక అన్నానంటే అమ్మాయిలు ఇట్లా ముందుకు వచ్చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు మగవాళ్ళందరూ ఏందో ఆడవాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అంటున్నారు సార్, ఏమైపోద్దని. ఏమవుతాయో పైన ఉండేవాళ్ళు కిందకి పోతారు, కింద ఉండే ఆడవాళ్ళు పైకి వస్తారని చెప్పాను నేను. అదేం సార్ అన్నాడు. ఈ దేశంలో జనాభాలో 150% మంది మహిళలు ఉన్నారు. మన దేశం పేరేందే భారత మాత. భారత పిత కాదు, భారత మాత అంటాం, మదర్ ల్యాండ్ అంటాం, ఫాదర్ ల్యాండ్ అని ఎవడు అంటాం మామూలుగా. ఈ దేశం యొక్క సాంప్రదాయం అది, సంస్కృతి అది. ఈ దేశంలో నదుల పేరు చూడండి. ఈ దేశంలో నదుల పేర్లు గంగా, యమున, కావేరి, కృష్ణ, నర్మదా, తపతి, మహేంద్ర, తనయ పేర్లు ఎంత బ్యూటిఫుల్ నేమ్స్. అంత మహిళల పేరు పెట్టారు పెద్దవాళ్ళు మనకంతా ఈ దేశంలో. పూర్వకాలంలో మనం కానీ పురాణాలు చూస్తే నమ్మితే నమ్మకపోయినా నమ్మితే అది చదివితే పురాణాల్లో విద్యామంత్రి సరస్వతీదేవి, పురాణాల్లో రక్షణ మంత్రి పార్వతీదేవి, పురాణాల్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ లక్ష్మీదేవి. అప్పుడే వాళ్ళు అంత ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఇప్పుడు మనం ఎందుకు వెనకాడాలా? ఈశ్వరుడు కూడా అర్ధనారీశ్వరుడు అని చెప్పి సగం శరీరం ఇచ్చాడు. సో మనం మన యొక్క ప్రకృతి సహజమైన యొక్క స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరికీ సమాన అవకాశాలు, సమాన గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణి, ఒకరితో కలిసి సంయమనంగా జీవించే జీవన పద్ధతి భారతీయ పద్ధతి. అది ఆ పద్ధతిని మనం కాపాడుకోవాలా. మనందరం కూడా ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు గర్వించాలి. ఇది భారతదేశం, ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు గర్వించాలి. ఈ హిందూ సంస్కృతి మంది. హిందూ అంటే మతము కాదు, మతము వ్యక్తిగతము, మతము వ్యక్తిగతము. కానీ మనందరి గతము ఒకటే. మతము వేరైనా గతము ఒకటే మనందరిది కూడా. పాస్ట్ ఈజ్ ద సేమ్. యూ మే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్. నువ్వు ముస్లిం కావచ్చు, క్రైస్తవుడు కావచ్చు, లేదా ఇంకో హిందూ పేరుతో కావచ్చు, కానీ మనందరి యొక్క గతము ఒకటే, మన పూర్వీకులు ఒకటే అనే విషయం మనం మర్చిపోకూడదు. మనం దేశంలో జై హింద్ అంటాం ఆగస్టు 15న. అంటే దాని అర్థం హిందువులకు జై, ముసల్మాన్లకు నెయ్యి అనే. హిందుస్థాన్కు జయహో అని దాని అర్థం. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ మెషిన్ టూల్స్, హిందుస్థాన్ యాంటీబయాటిక్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ పేపరు, హిందూ పేపరు. హిందూ పేపర్ ఉంది అంటే అర్థం హిందువులకు మాత్రమేనా? కాదు. ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతికి పేరు పెట్టుకున్నారు మన పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చినట్టు. ఇది హిందుస్థాన్, అది పాకిస్తాన్. నీవు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళావనుకోండి, అయ్యే సార్ తష్రీఫ్ కరియే హిందుస్థాన్ से आ रहे हैं, नहीं मैं हिंदुस्तान से नहीं आ रहा हूँ, कब्रस्तान से आता हूँ ऐसा చెప్తాడు అన్న. ఈ దేశం పేరు గురించి మాట్లాడడానికి కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు. అందుకని మన సాంప్రదాయాన్ని, మన సంస్కృతిని, మన యొక్క పెద్దలు మనకు చూపించిన మార్గాన్ని ఎప్పుడూ అనుసరించండి. బీ ప్రౌడ్ దట్ యు ఆర్ ఎన్ ఇండియన్. బీ ప్రౌడ్ దట్ యు ఆర్ ఏ భారతీయ. Your worship may be different, but your culture is the same, one and all. Let us remember that and then move forward. I wish you all the best. God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir, for those motivating words. We surely will take home some inspiring thoughts.